حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. کمیل ایک نام تھا ایک آدمی کا، وہ تابعی تھے، ایک کمیل شخص. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگل میں گیا. حضرت علی کے ساتھ میں بھی تھا. تو جنگل میں جاتے جاتے ایک قبرستان میں حضرت علی داخل ہوئے. قبرستان میں جا کر مقبرے والوں سے، یعنی قبر میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے مقبرے والوں اپنا حال سناؤ، اے وحشت کے گھر والوں، اے تنہائی میں زندگی گزارنے والوں، اے کیڑے مکوڑوں کے گھروں میں رہنے والوں، کچھ اپنا حال سناؤ، تمہارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ دنیا والوں کا کہ تمہارے بعد تمہارے مال لوگوں میں تقسیم ہو گئے اور تمہارے بچے یتیم ہو گئے اور تمہاری بیویاں بیوہ ہونے کے بعد دوسرے مردوں سے نکاح بھی کر لیے. اب دنیا پہلے جیسا مست چل رہی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے، تمہارا حال بھی کچھ بیان کرو. جب قبر والوں سے یہ سوال کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خود جواب کے طور پر کہتے ہیں، کمیل خدا کی قسم اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی، اگر ان کے اندر بولنے کی صلاحیت اور طاقت ہوتی تو ان کا ایک ہی لفظ ہوتا، ایک ہی جملہ ہوتا، ایک ہی بات یہ کہتے. وہ کیا ہے؟ ان خیر الزاد التقوی، کہ بہترین توشہ تقوی ہے. بہترین توشہ تقوی ہے. تقوی کے سوا دنیا سے آدمی کچھ لے کے نہیں جا سکتا. دنیا بھر میں جتنی زندگی بھر آدمی کوشش کر لیتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے اور جتنی دنیا کمانے میں آگے پیچھے کرتے ہوئے، لوگوں سے سبقت لے جاتے ہوئے، لوگوں سے آگے بڑھتے ہوئے جو دنیا کماتا ہے، ان میں سے ایک سکہ بھی لے کے نہیں جاتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کیا کہتے؟ ان خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ، بہترین سرمایہ، بہترین سامان تقوی کا سامان ہے، جو قبر میں بھی ساتھ دینے والی، آخرت میں میدان محشر میں بھی ساتھ دینے والی. تقوی تقوی بولتے ہیں نا حضرت، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کسے بولتے ہیں؟ تو سنو تقوی کسے بولتے ہیں؟ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جانا، یہ تقوی ہے. یہ موٹی تعریف ہے تقوی کی. ہر وقت میں جہاں بھی رہو، تنہائی میں رہو یا جماعت میں رہو یا جنگل و بیابان میں، جہاں آپ کو آپ کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو، اگر کوئی گناہ ہم لوگ کرنے پر طاقت بھی رکھتے ہوں، اس وقت میں کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو اور اس گناہ کرنے سے کوئی چیز ہمیں روکنے والی بھی نہ ہو، ایسی سہولت والے وقت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو جواب دینا ہے، اس یقین کو سامنے رکھتے ہوئے اس گناہ سے بچ جانا، یہ تقوی ہے. تقوی انسان کے دل کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آدمی متقی کیسے بنتا ہے؟ کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 باتوں کو اپنے زندگی میں لازم کر لیتا ہے، 10 صفات کو اپنے زندگی میں لا لیتا ہے، وہ متقی بن سکتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے. وہ 10 صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی ہے زبان کو غیبت سے بچانا. یہ غیبت سے جو آدمی بچ جاتا ہے وہ تقوی کے پہلے درجے پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیتا ہے. غیبت سے اپنی زبان کو پاک رکھنا. غیبت کسے بولتے ہیں؟ کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اس کو غیبت بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، پہلے اپنی ذاتوں کو درست کرو. قرآن میں یہی حکم ہے، پہلے تم نمازی بن جاؤ، پہلے تم ہر قسم کی گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی طرف اپنی نظروں کو اٹھاؤ، وہ بھی عیبوں کو دیکھنے کے ارادے سے نہیں، غیبت کرنے کے ارادے سے نہیں، اس کی اصلاح کے ارادے سے، اس کو سدھارنے کے ارادے سے. سب سے پہلا درجہ ہے اپنے نفس میں اپنے عیبوں کو درست کر دینا، یہ سب سے اول درجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا
अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों पहले अपनी आप की अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी जब सुधर जाएगी उसके बाद दूसरों की फिक्र करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, सहाबाए कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी आदमी की पीठ पीछे बुराई, अगर उसके अंदर वो बुराई है उसके बाद हम बयान कर रहे हैं तो ये तो गीबत नहीं है ना। सहाबा ने अर्ज किया, सवाल किया, क्या है सवाल? कि अगर कोई वाकईतन उसके अंदर वो बुराई मौजूद है, वो आदमी बुरा है, उसकी बुराई जो उसके अंदर है वाकईतन है, उसके पीछे उसकी बुराई बयान करना ये तो जायज़ होना चाहिए, ये गीबत तो नहीं ना। तो सरकार दो आलम ने फरमाया, अगर उस इंसान के अंदर वो बुराई है उसको बयान करना, पीठ पीछे बोल लेना, इसी का नाम तो गीबत है। अगर किसी मुसलमान के अंदर, किसी इंसान के अंदर वो बुराई है च नहीं, चुपके खामखा नाहक उस पर इल्जाम लगाने के वास्ते पीठ पीछे बुराई के इल्जामात लगाते हैं, वो तो तोहमत है, वो बुहतान है, ये गीबत से बड़ा गुनाह है। तो अगर कोई गुनाह उसके अंदर मौजूद है उसको पीठ पीछे बयान कर देना यह गीबत है। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, एक आदमी बदकारी करने वाला, उससे बात करने को हमारी तबीयत नहीं चाहती। वो आदमी आ रहा बोले तो इससे रुख फेर लेते, या तो हमारी तबीयत में वो मिजाज नहीं रहा बदकारी का, तो उससे मिलने के लिए हमारी तबीयत नहीं चाहती। अगर ये या नहीं तो ये डर तो होता है कि अगर बदकार आदमी से हम मुलाकात कर लेंगे, अगर उससे बातें करने में खड़ जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो लोग भी मेरे बारे में यही सोचेंगे कि इन्हें इससे बात कर रहा बोले तो इन्हें भी वो आदमी रहेगा, इन्हें भी बदकारी रहेगा। ये खौफ से, लोगों के इल्जामात से डरने के वास्ते एक बदकार आदमी से मिलने तक हम पसंद नहीं करते। सरकार दो आलम ने फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, जो गीबत हम महफिलों में करते हैं, 4 आदमी एक जगह जमा हो जाते हैं तो 5वें आदमी का तज़किरा खुद ब खुद शुरू हो जाता है। 3 आदमी एक जगह जमा हो जाते हैं तो 14 आदमी का तज़किरा खुद ब खुद शुरू हो जाता है। सरकार ने फरमाया, ये गुनाह नहीं समझते, सुन लो कि ये बदकारी से भी बदतर अमल है गीबत। ये गीबत अपनी जबानों को गंदी नालियों में डुबाने से भी जबान और मुंह उतना मैला और नापाक नहीं होता जितना मैला और नापाक गीबत की वजह से होता है। सरकार दो आलम ने दूसरी हदीस में ये इरशाद फरमाया, जो आदमी गीबत करता है, जिसकी गीबत कर रहा है, उसके नामे आमाल में ये गीबत करने वाला अपनी नेकियों को लिख देता है, अपनी नेकियों को तब्दील कर देता है और उस आदमी के गुनाहों को अपने नामे आमाल में ले लेता है। ये आमाल तब्दील हो जाते हैं, नेकियों के बदले में गुनाह, गुनाहों के बदले में नेकियां। पहली बात तो हम नेकियां नहीं करते भाई, कोई नाराज नहीं होना। इस्लाहे नफ्स के लिए मैं आप लोगों के सामने ये बातें रख रहा हूँ। आप मुझे अपना बेटा समझिए या भाई समझिए, ये बात दिल पर लीजिए कि हम पहली बात तो नेकी नहीं करते, हमारी नमाजें माशाअल्लाह वहीं तक हैं, हमारे रोजे, हमारे जिक्र अज़कार, हमारी तिलावतें, हमारे नेक अमाल वहाँ तक हैं, लेकिन वो छोटे छोटे अमाल भी, कम अमाल भी हम किसी की गीबत करके वो अमाल उसके अकाउंट में क्यों लिख दें। एक बुजुर्ग के पास एक मुरीद हाजिर होकर के कहता है कि हजरत फुला शख्स आपकी गीबत करता है, आपके पीठ पीछे बहुत बुराई बयान करता है। तो हजरत ने इधर उधर देखा, घर के अंदर कुछ नहीं था, एक मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था, दिए, ले जा करके उसको दो, जो मेरी गीबत कर रहा है उसको ले जा करके दो। मुरीद ने कहा कि हजरत वो आपको आपकी बुराई बयान करता है, आप उसे मिठाई भेज रहे हैं। तो बुजुर्ग कहते हैं कि सरकार दो आलम की हदीस मुझे याद आई। हदीस में क्या है, जब गीबत होती है किसी की तो गीबत करने वाला अपनी नेकियों को जिसकी गीबत कर रहा है उसके नामे अमाल में भेज देता है और उसके गुनाहों का बोझ, उसके गुनाहों का मोटा पहाड़ अपने सर पर ले लेता है। तो जो आदमी मुझे मेरे नामे अमल में नेकियां भेज दिया खामखा ऐसे ही बगैर मेहनतों के, क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं मिठाई का डब्बा उसके पास भेजूं? तो मेरे भाई, ये गीबत, ये ज़बानों को, अपनी ज़बानों को ऐसी बातों से परहेज़ करना ये इंतहाई ज़रूरत है, इसकी इंतहाई ज़रूरत है। आज दिल जुड़े ना होने की वजह सबसे पहले यही है।